Good afternoon, students. Today we are going to perform the experiment number of 20 of EMW subject. The name of this experiment is preparing fluorescent tube light, fixture wiring and test it. म्हणजेच काय आपण याच्यामध्ये काय करणार आहे, आपण फ्लुरोसेंट ट्यूब लाईट बद्दल माहिती घेणार आहे. त्यानंतर याची वायरिंग कशी करायची हे बघणार आहे आणि त्याचे टेस्ट पण घेणार आहे आणि त्यामध्ये कोणकोणत्या टाईपचे टेस्ट असतात हे पण आपण बघणार आहे. This is going to be presented by me. My name is R. Chaugule. Practical number 20, fluorescent tube. What is first the practical significance? We are moving towards the practical significance. Fluorescent tubes are widely used in residential, commercial and industrial installation for illumination purpose. Therefore, wiring, testing and fault finding of fluorescent tube is important. That is, fluorescent tube is widely used in which type of areas? That is industrial areas, commercial areas and residential areas. Okay, in residential areas, commercial areas and industrial areas, the fluorescent type tubes are widely used and for the purpose of illumination, and therefore we have to aware about how to wiring it, how to testing it and how to find the fault which can be happen in fluorescent type tubes. Okay, this is the very important significance of practical number 20. Then competency and practical skills, which type of skills we are going to generate here. This practical is expected to develop the following skills for the industry identified competency: plan wiring or cable activities using relevant material, following safe practices. म्हणजेच काय, by following the safe practices which are mentioned below, आपण काय करणार आहे, स्किल्स आपण जनरेट करणार आहे. कशा टाईपचे? इलेक्ट्रिकल इंजिनियरला सुटेबल व्हायला पाहिजे अशा टाईपचे स्किल्स आपण या प्रॅक्टिकल थ्रू जनरेट करणार आहे. ओके, फर्स्ट काय आहे बघा, prepare fluorescent tube light wiring. That is, we have to wire up the fluorescent tube light and we have to know how to wire up the fluorescent tube lights. Second, test tube light components. Which type of components are required for the purpose of testing of these tubes and which type of test we are going to carry out, we have to know about it and we have to generate a skill about it. रिपेअर फॉल्ट्स अँड फ्लुओरेसेंट ट्यूब. म्हणजेच काय, आपल्याला काय करायचं आहे, फॉल्ट्स जे आहेत त्याला डिटेक्ट करायचं आहे आणि त्यानंतर फ्लुओरेसेंट ट्यूब व्यवस्थित चालू करण्यासाठी परत त्याला रिपेअर करायचं आहे. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. Practical outcomes. Which type of outcome which we are going to take from this practical? First, prepare fluorescent tube light, fixture wiring and test it. म्हणजेच काय, आपण काय करणार आहे, फ्लुओरेसेंट ट्यूब लाईट कशा पद्धतीनं फिक्स केलं जातं, त्याचं वायरिंग कशा पद्धतीने केलं जातं आणि टेस्ट कुठले आपण कॅरी आउट करणार आहे ते आपण या प्रॅक्टिकलमध्ये बघणार आहे. या प्रॅक्टिकलचं आउटकम हे एकच आहे. ओके, त्याच्या अगोदर आपण प्रॅक्टिकल परफॉर्म करायच्या अगोदर आपल्याला काय माहीत असायला पाहिजे, तर ह्याच्या मागची थेरॉटिकल बॅकग्राऊंड थोडीफार आपल्याला माहीत असायला पाहिजे. 7th point, minimum theoretical background. Fluorescent tube consists of following main components. It consists of the following main components, which are that these are: first, fluorescent light bulb or tube. We can also call it tube or light. Fluorescent light bulb or tube. Ballast or choke. Choke can be also called as ballast. Then starter. Troubleshooting chart of fluorescent tube. That is, we are going to use here a fluorescent light tube, then ballast or choke or starter. And for the purpose of troubleshooting, which can be happen in the while the performing or while the wiring up the fluorescent tube, then it can be find and can be solved by using the following table. Okay, कुठल्या पद्धतीचे प्रॉब्लेम आपल्या फ्लुओरेसेंट ट्यूबमध्ये होऊ शकतात आणि त्याच्यासाठी त्याला रिकवर करण्यासाठी कोणते उपाय इथं उपाय आहेत हे आपल्याला या टेबलमध्ये सांगितलेलं आहे. ठीक आहे. प्रॉब्लेम नंबर 1 काय असू शकतं बघा, द ट्यूब फेल्स टू स्टार्ट. मीन्स इफ वी स्विच ऑन द बटन बट tube fails to start, tube is not started, then possible causes of that problem may be ट्यूब बर्न्ट आउट. म्हणजेच काय, ट्यूब खराब झालं असेल किंवा जळून गेला असेल ट्यूब, मग त्याला उपाय काय आहेत, रेमेडीज. रिप्लेस ट्यूब. जर आपल्याला ट्यूब खराब झाला असेल किंवा ट्यूब बर्नआउट झालं असेल तर आपल्याला काय करायला लागणार, त्याला रिप्लेसच करायला लागणार. देन नेक्स्ट, डिफेक्टिव्ह चोक. जर समजा चोक जर डिफेक्टिव्ह असेल, चोक ही खराब झाला असेल, आपल्याला काय करायला लागणार, त्याला रिप्लेसच करायला लागणार, रिप्लेस चोक. defective starter. If starter is defective, then we have to replace starter in remedies. Okay, wiring incorrect.
suppose at the time of wiring the wireman connect it incorrectly wiring. okay, wireman connect it incorrectly म्हणजेच वायरमॅन जर इनकरेक्ट वायरिंग केलेलं असेल तर आपल्याला काय करायला लागणार, आपल्याला पहिल्यांदा वायरिंग चेक करायला लागणार. ओके, then line voltage too low. If the input line voltage to the bulb or to the tube is very low, then we have to call power utility. आपल्याला काय करायला लागणार, MSCB ला कॉल करून त्याबद्दल विचारणा केलं पाहिजे. त्यानंतर ओपन कनेक्शन. इफ सपोज देर इज एनी टाईप ऑफ ओपन कनेक्शन इज देअर, ओपन कनेक्शन जर असेल आपल्या सिस्टीममध्ये ट्यूबच्या, तर आपल्याला काय करायला लागणार, ते आपल्याला ओपन कनेक्शन पण चेक करायला लागणार की कुठं एखादं ओपन वगैरे सर्किट झालं आहे का, कारण की त्यामुळे पण आपलं काय होऊ शकतं, ट्यूब किंवा बल्ब जे आहे ते स्टार्ट होऊ शकत नाही. ठीक आहे, नेक्स्ट स्लाइड. प्रॉब्लेम, द ट्यूब फ्लिकर्स ऑर ब्लिंक्स. म्हणजेच कुठला प्रॉब्लेम आहे इथं, ट्यूब एकतर फ्लिकर व्हायला किंवा ब्लिंक व्हायला, त्यालाच आपण ब्लिंक किंवा फ्लिकर असं काही पण म्हणू शकतो. ओके, दोन्हीपैकी काय पण म्हणू शकतो. एकतर ट्यूब ब्लिंक व्हायला आहे किंवा फ्लिकर व्हायला लागला आहे. ठीक आहे, त्याचे पॉसिबल कॉजेस काय असणार आहेत आणि त्याच्यावर उपाय रेमेडीज काय असणार आहेत हे आपण बघूया. फॉर द प्रॉब्लेम ऑफ ट्यूब और फ्लिकर ऑफ द बल्ब or blinking of the bulb, there may be a possible causes of line voltage too low. कॉल पॉवर युटिलिटी. जर समजा बल्ब जो आहे किंवा ट्यूब जो आहे तो फ्लिकर किंवा ब्लिंक होत असेल तर तिथं मे बी पॉसिबल कॉज काय असणार आहे, लाईन व्होल्टेज टू लो, लाईन व्होल्टेज कमी असू शकतं. मग त्याच्यावर रेमेडी काय असणार आहे, आपल्याला काय करायला लागणार, पॉवर युटिलिटीला कॉल करायला लागणार आणि त्या संदर्भात विचारायला लागणार. देन नेक्स्ट, ट्यूब बर्न आउट, रिप्लेस ट्यूब. जर ट्यूब बर्न झाला असेल तरी पण तिथे काय होणार आहे, फ्लिकर किंवा ब्लिंकिंग होणार आहे आणि त्याच्यासाठी आपल्याला परत काय करायला लागणार, ट्यूब रिप्लेस करायला लागणार. डिफेक्टिव्ह स्टार्टर. इफ सपोज स्टार्टर इज डिफेक्टिव्ह देन ऑल्सो वी हॅव टू रिप्लेस द स्टार्टर. सी, ends of tubes are black, that is suppose the ends of tubes are black and only the middle side is glowing. म्हणजेच काय, एंड्स जे आहेत ट्यूबचे एंड्स जे आहेत ते ब्लॅक आहेत, म्हणजेच ते आपल्याला कोणत्याही पद्धतीचं लाईट इफेक्ट किंवा इल्युमिनेशन आपल्याला देत नाही आहेत. आणि सेंटरचं जे आहे, सेंटर बॉडी जी आहे ट्यूबची ते आपल्याला लाईट देत आहे. अशा टायमिंगला काय पॉसिबल कॉजेस असू शकतात, याचं रिझन काय असू शकतं, तर ट्यूब बर्न आउट. ट्यूब बर्न झालं असेल त्याला आपल्याला काय करायला लागणार, सिम्पलमध्ये रिप्लेस करायला लागणार. शॉर्ट सर्किटेड चोक. इफ चोक इज शॉर्ट सर्किटेड देन ऑल्सो वी हॅव टू रिप्लेस इट. See deep point, continuous humming sound. If there is continuous humming sound from the tube then we have to then the possible cause of it may be defective choke defective असू शकतं आणि जर तो डिफेक्टिव्ह असेल तर आपल्याला काय करायला लागणार, त्याला पण रिप्लेस करायला लागणार. एंड्स ऑफ ट्यूब ग्लो बट सेंटर डज नॉट. इथं वेगळं कंडिशन आहे बघा. सी मध्ये काय होतं, एंड्स जे होते ते ब्लॅक होते आणि सेंटर जो होता तो कसा होता, ग्लो होता. पण ई पॉईंटमध्ये काय सांगितले, एंड्स ऑफ ट्यूब ग्लो, म्हणजे एंड साईड जे आहेत, राईट हँड साईड आणि लेफ्ट हँड साईड जे आहेत ट्यूबचे ते दोन्ही पण ग्लो झाल्यात. बट सेंटर डज नॉट, म्हणजे सेंटर जो आहे तो ब्लॅक कलर झाला आहे. तर ह्याचं मे बी रिझन काय असू शकतं, तर डिफेक्टिव्ह स्टार्टर आणि इनकरेक्ट वाइंडिंग. डिफेक्टिव्ह स्टार्टर असेल तर आपल्याला काय करायला लागणार आहे, ते रिप्लेस करायला लागणार आहे. अँड इफ देर इज इनकरेक्ट वायरिंग इज हॅपन्स देन वी हॅव टू चेक इट अँड वायर अप इट करेक्टली. शॉर्ट लाईफ ऑफ ट्यूब. एफ पॉईंट, सिरियल नंबर एफ. शॉर्ट लाईफ ऑफ ट्यूब. एक्सेस व्होल्टेज, चेक व्होल्टेज. म्हणजेच आपल्याला जर ट्यूब आपण कनेक्ट केल्यानंतर थोड्या दिवसानंतर किंवा थोड्या कालावधीनंतर, थोड्या टाईमनंतर जर तो परत त्याचं लाईफ लूज करत असेल, म्हणजे तो खराब होत असेल, तर त्याचं एक मेन पॉसिबल रिझन काय असणार आहे, तर एक्सेस ऑफ व्होल्टेज. तिथं व्होल्टेज जे असणार आहे ते जास्त असणार आहे आणि ते आपल्याला चेक करायला लागणार आहे आणि त्या संदर्भात पॉवर युटिलिटीला आपल्याला विचारायला लागणार आहे. ठीक आहे, नेक्स्ट 8th बघा, practical setup, circuit diagram or work situation. That is, next point is indicated the practical setup which we are going to do in this practical. At the top side, see here, at the top side one starter is connected. Okay, it is connected with a metallic strip. Starter is used here, and for the metallic strip starter a capacitor is connected in parallel to it. Okay, and बघा ते स्टार्टर जे आहे ते डायरेक्टली काय झाले, फ्लुरोसेंट ट्यूब जो मिडल पार्ट आहे फ्लुरोसेंट ट्यूब त्याला डायरेक्ट त्याचे कनेक्शन लेफ्ट हँड साईडचे आणि राईट हँड साईडचे कनेक्शन डायरेक्टली कशाला दिल्यात, फ्लुरोसेंट ट्यूबला दिल्यात. बॉटम साईडला बघा 230 volt AC सप्लाय इज प्रोव्हाइडेड इन विच लाईन इज हॅव्हिंग अ स्विच विच इज कनेक्टेड इन सिरीज to the tube and AC supply. Okay, choke is connected at the neutral side which is connected in also series. This is the circuit diagram of fluorescent tube which we are going to perform in the experiment.
नेक्स्ट कनेक्शन डायग्राम, आपल्याला कनेक्शन डायग्राम पण इथं इंडिकेट केलेला आहे, शो केलेला आहे. फ्लोरोसेंट लॅम्प स्टार्टर म्हणजेच अप्पर साईड जो आहे बायमेटॅलिक कॉन्टॅक्टचा तो काय आहे, स्टार्टर आहे. फर्स्ट बघा मिडल साईडला काय केलं, कॅथोड आणि बायपिननं इंडिकेट केलेलं एक आपल्याला ट्यूब दाखवले. देर इज अ ट्यूब इज शोन हिअर. ॲट द बॉटम साईड AC सप्लाय इज कनेक्टेड. Okay, ballast that is also called as starter, ballast is also called as choke, which is connected in the series at the neutral side, and at the phase side switch is connected for the purpose of switch on and switch off the tube. म्हणजेच काय, ट्यूबला स्विच ऑफ किंवा स्विच ऑन करण्यासाठी स्विच जो आहे तो सिरीजमध्ये कनेक्ट केला आहे फेजच्या. आणि लेफ्ट हँड साईडला ब्लास्ट इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज चोक, तो पण न्यूट्रल साईडला काय केला आहे, कनेक्ट केला आहे न्यूट्रलच्या आणि ट्यूबच्या. ओके, आणि अप्पर साईडला काय आहे, बायमेटॅलिक कॉन्टॅक्ट आहे. म्हणजेच तो काय आहे, एक टाईपचा स्टार्टर आहे ज्याला पॅरललमध्ये कॅपॅसिटर कनेक्टेड केलेला आहे. स्टार्टर कुठला आहे बघा, लॅम्प स्टार्टर बायमेटॅलिक कॉन्टॅक्ट आहे. म्हणजेच काय, तो बायमेटॅलिक कॉन्टॅक्ट म्हणजे काय, वेन द मेटॅलिक कॉन्टॅक्ट ऑफ दॅट स्टार्टर विल बी गेट हिटेड अँड देन अँड ओनली इट कॅन बी शॉर्ट सर्किटेड. म्हणजेच ज्यावेळी तो बायमेटॅलिक कॉन्टॅक्ट हिट होणार आहे त्यावेळी तो काय करणार आहे, सेकंडरी साईडला म्हणजे त्याच्या सेकंडरी साईडला तो काय होणार आहे, शॉर्ट सर्किट होणार आहे. अदरवाइज इट विल बी ओपन सर्किटेड अँड आवर ट्यूब विल बी इन द रेस्ट कंडिशन, इट नॉट विल बी ग्लो. म्हणजेच तो ग्लो होणार नाही आहे. म्हणजेच काय, बायमेटॅलिक कॉन्टॅक्ट स्टार्टर वापरला आहे. म्हणजेच ज्यावेळी तो हिट होणार आहे त्यावेळी तो काय होणार आहे, शॉर्ट होणार आहे. आणि तो शॉर्ट झाल्यानंतर आपला ट्यूब जो आहे तो काय होणार आहे, ब्लो आउट होणार आहे. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. सिम्प्लिफाईड कनेक्शन डायग्राम. आणखीन एक इथं सिम्प्लिफाईड कनेक्शन डायग्राम दाखवलं आहे बघा. फेज आहे रेड कलरनं इंडिकेट केलेला. तो फेज पहिल्यांदा कुठे गेला आहे, स्विचला गेला आहे. स्विचचा सेकंडरी साईड कुठे गेला आहे, चोकला गेला आहे. चोकचा सेकंडरी साईड डायरेक्टली कुठे गेला आहे, ट्यूबला गेला आहे. ठीक आहे, इथं काय केलं आहे, न्यूट्रलमध्ये चोक कनेक्ट केलेलं दाखवलेलं नाही आहे. मागासच्या या डायग्राममध्ये काय केलं आहे, चोक जो आहे किंवा ब्लास्ट जो आहे तो न्यूट्रल साईडला केला आहे. पण इथं काय केलं आहे, ते जो ब्लास्ट किंवा चोक आहे तो फेजमध्येच कनेक्ट केला आहे आणि आपल्याला जास्त करून फेजमध्येच तो कनेक्ट करायचा असतो. ठीक आहे, फेज कुठे गेला आहे, पहिल्यांदा स्विचला गेला आहे. स्विचचा सेकंडरी चोकला गेला आहे. चोकचा सेकंडरी डायरेक्ट कनेक्टेड टू द ट्यूब लाईट अँड ॲट द अप्पर साईड वन फिलिप्स कॉल्ड इंडिकेटिंग ॲज अ फिलिप्सचं एक तिथं आपल्याला स्टार्टर दाखवला आहे ज्याच्या पॅरललमध्ये एक कॅपॅसिटर कनेक्टेड आहे इंटरनली आणि तो डायरेक्ट कशाला कनेक्ट केला आहे, ट्यूबला कनेक्ट केला आहे. त्याचे बोथ एंड्स जे आहेत ते ट्यूबच्या बोथ एंड्सला कनेक्ट केलेला आपल्याला दिसत आहे. आणि न्यूट्रल वायर जो आहे तो न्यूट्रल डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ट्यूब लाईट. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. कनेक्शन डायग्राम विथ इलेक्ट्रॉनिक चोक. सपोज instead of electrical this choke we are going to use a electronic choke. Then how to make a wiring diagram. See here, line is connected to the blast. ओके, ब्लास्ट जो आहे तो आपला चोक जो आहे तो कसा आहे, इलेक्ट्रॉनिक चोक आहे आणि त्याला लाईन आणि न्यूट्रल हे दोन्ही कनेक्शन कसं आहे, डायरेक्टली चोकला प्रोव्हाइड केलेलं आहेत. आणि ब्लास्टच्या किंवा चोकच्या सेकंडरी साईडला काय केलं आहे, एक आउटपुट घेतला आहे तो डायरेक्टली ट्यूब होल्डरला दिला आहे लेफ्ट हँड साईडच्या आणि दुसरा आउटपुट घेतला आहे तो काय केला आहे, ट्यूब होल्डरला दिला आहे राईट हँड साईडच्या आणि त्याच्यामध्ये काय केलं आहे, ट्यूब कनेक्ट केला आहे. अशा पद्धतीचं इलेक्ट्रॉनिक चोक आपण इथं वापरू शकतो. आणि जर हा इलेक्ट्रॉनिक चोक वापरला तर आपल्याला स्टार्टर वापरायची काय गरज नसते. ओके, नेक्स्ट डायग्राम. कनेक्शन डायग्राम विथ इलेक्ट्रॉनिक चोक. म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक चोक वापरल्यानंतर कनेक्शन डायग्राम कसं असणार आहे बघा, सिम्पल असणार आहे. लाईन आणि न्यूट्रल सर्किट ब्रेकरला देणार आहे आपण. फेज साईड बघूया आपण. सर्किट ब्रेकरच्या आउटपुटला फेज गेला आहे तो डायरेक्टली कशाला दिला आहे, लाईट स्विचला दिला आहे. त्याचा आउटपुट डायरेक्टली 2 पिन कॉन्टॅक्टरच्या फर्स्ट टर्मिनलला दिला आहे. त्याचा आउटपुट डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक चोकला दिला आहे. सेम ॲज न्यूट्रल वायर इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द सर्किट ब्रेकर. द आउटपुट ऑफ सर्किट ब्रेकर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द 2 pin contactor input. Output of this 2 pin contactor is directly connected to the electronic choke. Electronic choke available two points of connections. Okay, first point is given to the left holder of the tube light and the second point is given to the right hand side's tube light, right hand holder of tube light. म्हणजे राईट हँड साईडचा जो आपला राईट होल्डर आहे त्याला आपण काय केलं, डायरेक्टली एक कनेक्शन दिलंय फेज 2 वायरचं आणि 2 वायरचं एक कनेक्शन जे आहे ते कशाला दिले, लेफ्ट होल्डरला दिले ट्यूब लाईटच्या. ओके, नेक्स्ट. Resources required for the performance of this experiment. We required following types of resources. First, tube light fixture unwired. We want it unwired because we are going to wire it 1 quantity. Tube light holder regular side 2 quantity because we are going to tight the 2 ट्यूब्स. ओके, आपण काय करणार आहे, ट्यूब आपण कनेक्ट करणार आहे अँड इट इज कनेक्टेड ॲट द बोथ एंड्स. देअरफॉर वी रिक्वायर्ड इट इन 2 क्वांटिटी. ट्यूब लाईट स्टार्टर होल्डर
regular size 1 number, choke which want to be a rating of 40 watt 240 volt, then tube rod 40 watt 240 volt each of 1 quantity, tube light starter regular size 1 quantity, test board or test lamp can be also called it 100 watt 240 volt 1 quantity, electronic screwdriver, electrician's screwdriver 150 mm of 1 quantity, and combination plier of 200 mm 1 quantity. Precaution to be followed while performing our practical. We want to be follow some type of precautions. These are mentioned below. First, use 100 watt incandescent lamp for testing. आपल्याला काय करायला लागणार आहे, 100 वॅटचा इनकंडेन्सेंट लॅम्प टेस्टिंग पर्पजसाठी यूज करायला लागणार आहे. त्यानंतर सेकंड, मेक शुअर ऑल कनेक्शन शुड बी टाईट. इट शुड बी टाइटेड बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द प्रॅक्टिकल. ओके, प्रॅक्टिकल परफॉर्म करायच्या अगोदर आपल्याला काय शुअर करायला लागणार आहे की आपण जे कनेक्शन केले ते टाईट आहे आणि व्यवस्थित आहेत की नाही. नेक्स्ट, प्रोसिजर इज गिवन हिअर. यू हॅव टू बी राईट ॲक्च्युअल प्रोसिजर इन युअर ओन वर्ड्स. आपण जे प्रॅक्टिकल परफॉर्म करणार आहे ते प्रॅक्टिकल तुम्ही स्वतःच्या शब्दात खाली ॲक्च्युअल प्रोसिजर फॉलोडमध्ये लिहायचं आहे. फॉल्ट फाइंडिंग बघा, इथं आपण आता फॉल्ट फाइंडिंग जे करणार आहे ती कुठल्या टाईपची असणार आहेत आणि कशा पद्धतीने करणार आहे हे आपल्याला टेबलमध्ये इंडिकेट केलेलं आहे. स्टेट ऑफ लॅम्प, नेम ऑफ फॉल्ट, SR नंबर. ओके, फर्स्ट बघा काय आहे, ब्राईट ऑर नॉर्मल ग्लो, शॉर्ट सर्किट और सर्किट कंटिन्युटी इज ओके. समजा ट्यूब आपण डायरेक्टली ऑन केल्यानंतर तो ब्राईट झाला किंवा नॉर्मली डायरेक्टली ग्लो झाला तर समजायचं की शॉर्ट सर्किट आहे, सिस्टीममध्ये कुठेतरी शॉर्ट सर्किट आहे, म्हणजे तिथं फॉल्ट झालेलं आहे किंवा सर्किटची कंटिन्युटी जी आहे ती ओके कंडिशनमध्ये आहे असं असणार आहे, ते फॉल्टच असणार आहे एक प्रकारचं. ठीक आहे. सेकंड बघा, डिम. जर समजा आपण लॅम्प किंवा जो ट्यूब आहे आपला तो चालू केल्यानंतर तो पहिल्यांदा डिम झाला आणि मग पूर्णपणे ब्राईट झाला तर त्यावेळी समजायचं की आपला जो ट्यूबचं कंडिशन आहे ते गुड वर्किंग कंडिशनमध्ये आहे. ओके, कुठल्याही पद्धतीचं फॉल्ट तिथं नाही आहे. आणि समजा जर नॉट ग्लो, जर तो ग्लो झालाच नाही तर काय असणार आहे, सर्किट इज ओपन, म्हणजेच काय आपलं जे सर्किट आपण डिझाईन केलं आहे ते ओपन सर्किटेड आहे असं समजून जायचं आहे. अशा पद्धतीने आपण फॉल्ट फाइंडिंग करू शकतो. तर हे फॉल्ट फाइंडिंग करण्यासाठी कशा पद्धतीचं टेस्टिंग केलं जातं हे आपल्याला या स्लाइडमध्ये दाखवलेलं आहे बघा. फिगर 2, टेस्टिंग ऑफ चोक. इफ यू वॉन्ट टू टेस्ट युअर चोक it is in good condition or not, then you have to connect to single phase AC supply of 230 volt 50 hertz at L side, that is at the phase side. You have to connect a lamp which is connected in the series with the choke of 40 watt and that lamp is nothing but the test lamp. म्हणजे तो टेस्ट लॅम्प असणार आहे. कितीचा असायला पाहिजे, आय थिंक 100 वोल्टचा तो आपला टेस्ट लॅम्प असायला पाहिजे, विच इज कनेक्टेड इन सिरीज विथ द चोक ऑफ 40 वॅट विच इज गोइंग टू बी कनेक्टेड इन द ट्यूबलाईट. ट्यूबलाईटमध्ये जो चोक आपण यूज करणार आहे तो चोक व्यवस्थित कंडिशनला आहे की नाही त्याचं टेस्ट करण्यासाठी काय करायला लागणार आहे, एक टेस्ट लॅम्प आपल्याला त्याच्या सिरीजमध्ये कनेक्ट करायला लागणार आहे, ज्याच्या थ्रू आपल्याला कळणार आहे की चोक ची कंडिशन व्यवस्थित आहे की नाही. त्यानंतर बघा फिगर 3, टेस्टिंग ऑफ स्टार्टर. इफ यू वॉन्ट टू टेस्ट युअर स्टार्टर देन यू हॅव टू कनेक्ट युअर स्टार्टर इन द सिरीज विथ द सेम टेस्ट लॅम्प. म्हणजे टेस्ट लॅम्पच्या सिरीजमध्ये तुम्हाला तो स्टार्टर परत कनेक्ट करायचा आहे. ज्या पद्धतीनं आपण चोक कनेक्ट केला होता 40 वॅटचा तसा चोकच्या ठिकाणी आपण काय करणार आहे, स्टार्टर यूज करणार आहे आणि सप्लाय देऊन आपण तो स्टार्टर व्यवस्थित आहे की नाही आपण थ्रू टेस्ट लॅम्प ते चेक करणार आहे. ठीक आहे. त्यानंतर बघा थर्ड डायग्राम, फिगर नंबर 4, टेस्टिंग ऑफ ट्यूब रॉड. जर आपल्याला ट्यूब रॉड टेस्ट करायचं असेल तर त्याच्या वन साईडला आपल्याला काय करायला लागणार आहे, विथ द हेल्प ऑफ टेस्ट लॅम्प आपल्याला लाईन आणि न्यूट्रल वायर कनेक्ट करून तो टेस्ट ट्यूब व्यवस्थित आहेत की नाही हे आपल्याला टेस्टिंग या थ्रू करायचं आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट स्लाइड. Observation and calculation. The observation and calculation which we are going to know by performing this practical want to be right here, and testing of starter table number 2. Okay, first focus on testing of choke. जर समजा ज्यावेळी तुम्ही फर्स्ट डायग्राम या पद्धतीच्या फर्स्ट डायग्रामला टेस्टिंग ऑफ चोक हे प्रॅक्टिकल परफॉर्म करत असाल तर त्यावेळी आपल्याला काय करायला लागणार आहे, स्टेट ऑफ लॅम्प ग्लो आणि कंडिशन ऑफ चोक. जर समजा टेस्ट परफॉर्म करायला चालू केल्यानंतर चोकसाठी टेस्ट परफॉर्म करायला चालू केल्यानंतर तो जर नॉर्मली ग्लो झाला, आपला जो टेस्टिंग बल्ब आहे तो नॉर्मली ग्लो झाला तर समजा इंटरनल शॉर्ट सर्किट आहे. जर डिम झाला तर समजायचं गुड वर्किंग कंडिशनमध्ये आहे. आणि नो ग्लो, जर तिथे ग्लो झाला नाही तर ते ओपन सर्किटेड कंडिशन आहे. आणि यातलं कुठलं कंडिशन येतं ते आपल्याला डायरेक्टली तिथं काय करायचं आहे, टिक मार्क करायचं आहे. ठीक आहे.
नेक्स्ट बघा, टेस्टिंग ऑफ स्टार्टर. हिअर ऑल्सो some types of lamp glows are given. If it is flickering, then it will be in good working condition. For the purpose of starter, we are going to see this testing. For the flickering, good working condition of the starter. नॉर्मली ग्लो, जर तो लॅम्प जो आहे टेस्ट लॅम्प तो नॉर्मली ग्लो झाला तर डिफेक्टिव्ह स्टार्टर, आणि नो ग्लो, जर ग्लो झालाच नाही तर तो काय आहे, डिफेक्टिव्ह स्टार्टर आहे म्हणून समजायचं. जर फ्लिकरिंग झाला तर गुड कंडिशन आहे, नॉर्मली ग्लो झाला किंवा नो ग्लो झालाच नाही तर तो कसा असणार आहे, डिफेक्टिव्ह असणार आहे. आणि जे कंडिशन येणार आहे ते आपल्याला डायरेक्टली इथं काय करायचं आहे, टिकअप करायचं आहे. ओके. रिझल्ट्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिझल्ट्स अँड कन्क्लुजन, यू हॅव टू बी राईट इट इन युअर ओन वर्ड्स. आपण प्रॅक्टिकल परफॉर्म केल्यानंतर तुम्हाला जे रिझल्ट्स भेटतात, इंटरप्रिटेशन रिझल्ट भेटतात आणि कन्क्लुजन, यामधून तुम्हाला काय समजलं हे जे आहे ते तुम्हाला काय करायचं आहे, तुमच्या ओन वर्ड्समध्ये लिहायचं आहे. प्रॅक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन जे असणार आहेत ते पण तुम्हाला कसं लिहायचं आहे, सर्च करून थोडंफार तुम्हाला ओन वर्ड्समध्ये लिहायचं आहे. ठीक आहे. थँक्यू. आता यानंतर आपण काय करणार आहे, प्रॅक्टिकल परफॉर्म करणार आहे. थँक्यू.